थोड़ी देर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕੈਪਟਨ। ਬੀਜੇਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾਈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ। ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ। ਸੀਐਮ ਬੋਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਫ਼। विवादां च घिरी सीएम मान दी विदेश फेरी। विरोधियों ने शराब पीने के लगाए इल्जाम। भाजपा बोले, जर्मनी फ्लाइट चों उतारे गए मुख्यमंत्री। सुखबीर बोले, पंजाब नूं किता शर्मसार। आम आदमी पार्टी ने सीएम की सेहत ठीक न होने का दिता हवाला। मुलाजमां दे लई वड्डा फैसला लैण दी तैयारी दे विच सरकार। सीएम भगवंत मान बोले, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करन दे उत्ते हो रहा विचार। स्कीम लागू करन दीआं संभावनावां दी कीती जा रही तलाश। दिल्ली के गुरुद्वारा बाला साहब के वफद ने प्रधानमंत्री के नाल कीती मुलाकात। दस्तार सजाई और सरोपा किता भेंट। पीएम के जन्मदिन मौके रखा गया से अखंड। विजिलेंस ने कथित सिंचाई घोटाले की जांच की शुरू। सूत्रों मुताबक 2 साबका मंत्रियों ते 3 रिटायर अफसरों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी। अकाली आगू जनमेजा सिंह सेखों, शरणजीत सिंह ढिल्लों के खिलाफ LOC जारी। यूनिवर्सिटी कांड दे विच एक होर वीडियो की गल आई सामने। कोर्ट सुनवाई दौरान होया खुलासा। कोर्ट ने कुड़ी सने 3 मुलजमां नूं भेजिया पुलिस रिमांड च। 7 दिन पुलिस करेगी पुछगिछ। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मामले च डीजीपी दे वल्लों 3 मैंबरी SIT का गठन। सीनियर IPS गुरप्रीत कौर दिओ दी निगरानी दे विच SIT करेगी जांच। DGP बोले, नहीं बख्शिया जाएगा कोई भी मुलजम। राजस्थान की नागौर कोट के बाहर शूट आउट। हरियाणा के गैंगस्टर संदीप का दिन दिहाड़े गोलियां मार के कतल। मोगा के शमशान घाट दे विच अंतिम संस्कार के दौरान हादसा। गैस वाली भट्ठी फटन दे नाल झुलसी 4 लोग, सारे हस्पताल च भर्ती। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल। इस बुलेटिन का आगाज करांगे एक बड़ी खबर पंजाब की सियासत दे नाल जुड़ी हुई, कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल जुड़ी हुई। थोड़ी देर दे विच मुख्यमंत्री रह चुके पंजाब के 2 वारी कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी शामिल होने जा रहे हैं। जी हाँ, थोड़ी देर दे विच कमल दे होणगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। भाजपा का पल्ला फड़नगे साबका मुख्यमंत्री कैप्टन। और बीजेपी के कौमी प्रधान JP नड्डा की मौजूदगी दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह शामिल होणगे। कई साबका कांग्रेसी विधायक भी नाल शामिल हो सकते हैं। इस तरीके की जानकारी निकल के सामने आ रही है। हालांकि कई कांग्रेसी इस तो पहला भी जो बीजेपी नूं ज्वाइन कर चुके हैं, चाहे सुनील जाखड़ का जिक्र होवे या फिर बलबीर सिद्धू का जिक्र होवे, गुरप्रीत कांगड़, राजकुमार वेरका, ये बड़े नाम ने। राणा सोढी का असीं जिक्र करते हैं, ये बीजेपी दे विच शामिल हो गए सी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ कांग्रेस छड़ दी सी, अपनी एक नवी पार्टी बना ली सी पंजाब लोक कांग्रेस, ते उस पार्टी का बीजेपी दे नाल गठजोड़ करके इलैक्शन लड़ी। हालांकि कामयाबी तो ज्यादा नहीं मिली क्योंकि कैप्टन अपनी सीट भी नहीं बचा सके सी। बीजेपी नूं 2 सीटां उस गठजोड़ दे विच जरूर मिलियां, पर उस तो बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह हुण बीजेपी दे विच अपनी पार्टी नूं मर्ज ही कर रहे हैं, रलेवां कर रहे हैं। यानी कि पंजाब लोक कांग्रेस बीजेपी दे विच मर्ज हो जाएगी। हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह भी कांग्रेसी हो जाणगे। तो जिथे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, भारतीय जनता पार्टी का बैनर लग्या ते तस्वीरां असीं तुहानूं सीधियां दिखा रहे हैं। थोड़ी देर दे विच इह जिहड़ा रलेवा मर्जर है शुरू होने जा रहा है, या कहिए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी दे विच शामिल होने जा रहे हैं। 2002 तो लैके 2007 तक पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह रहे। फिर 2017 दीआं वोटां दे विच लोकां ने उन्हां दे उत्ते भरोसा किया, वोटां पाईआं, कांग्रेस की सरकार बनी ते कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बार फिर तो CM के अहुदे दे उत्ते जाके बैठ गए। पर जदों 2022 के इलैक्शन बिल्कुल सिर दे उत्ते सी, करीब 4 तो 5 महीने पहला ही कांग्रेस ने उन्होंने गद्दी तो लाउण की विरोधमंदी कर ली सी, ते इस वाले विचाले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने अहुदे तो अस्तीफा दे दिता सी। ते उस तो बाद चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री पंजाब बने सन, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ
ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਜੋ ਗੜ ਪਟਿਆਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਨਫੈਕਟ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਗੜ ਸੰਗਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ 2 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਨਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲੇਗੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਫਿੱਟ ਬੈਠਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਆਈਆਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ, ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੋਕਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ 2024 2027 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, 2014 ਤੇ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਫੋਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2019 ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸੀਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੱਤੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੀਟ ਆਈ ਸੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੇਟਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਤੇ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ 2 ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੌਣ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਪੰਕਜ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਮੁਖਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਣਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਰਣਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕੁਝ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਔਰ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਐਲਸੀ ਹੈ, ਪੀਐਲਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਮੁਖਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਰਕਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਣਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਮੁਖਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਮੁਖਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ
22 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰਲੇਵਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਜਪਾ ਮੁਖਿਆਲੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਰਣਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚੇਅਰਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪੰਕਜ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ ਆਗੂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚੇਅਰਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਖੈਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਗੂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਵੀ ਹੋਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜੋ ਬੈਠਣ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਕਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ, ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। 10 ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। 10 ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ, ਰਣਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ 3-4 ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈ ਜੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਬਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦੇ 2 ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਮਾਝੇ ਦੇ 2 ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰੀ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। 2 ਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਇਨਿੰਗ ਖੇਡਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡਣਗੇ ਭਾਜਪਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਹ 2 ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਖਾਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕੀ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਪੰਕਜ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਹੇ ਪੰਕਜ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੋਵੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਔਰਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮਤਲਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਜਦੋਂ ਖਫਾ ਹੋਈ ਔਰ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰੀਆਂ ਵਧੀਆਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਟੇਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਗੌਰਵ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 1 ਸਾਲ ਤੇ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 18 ਤਰੀਕ ਹੀ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਇਨਿੰਗ ਖੇਡਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਾਈਟ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੌਜੀ ਹਾਂ ਔਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਂਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੁਝ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਵੀ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਡਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ 2021 ਚ 2020 ਚ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੱਬ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਖੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਰਣਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਥੀ ਨੇ ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਟਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਟਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਕਜ, ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇਸ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਣਗੇ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ। ਖੈਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਇਨਿੰਗ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਤੇ ਕਿਸ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ।